today two of our children's birthday. Now we will read few verses and then after we'll pray for the children. Hey, Skelana. Now we will read two verses from the scripture portion. Book of Isaiah, chapter 9, verse 6. Book of Isaiah, chapter 9, verse 6. Forgive me, verse 7. The increase of his government and peace, there shall be no end. Anna? Yes, Anna. Yes, Isaiah chapter 9, verse 7. First portion. యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయం 7వ వచనం. First portion. మొదటి భాగం చదువుదాం. ఇది మొదలుకొని మితి లేకుండా దానికి వృద్ధియు క్షేమమును కలుగునట్లు సర్వకాలము. The increase of his government and peace, there shall be no end. One more verse. మరొక వాక్యం చదువుదాం. Book of Psalms 115. కీర్తనలు 115వ అధ్యాయం. Psalms 115 verse 14. కీర్తనలు 115వ అధ్యాయం 14వ వచనం. All together. అందరం కలిసి చదువుదాం. Psalm 115 verse 14 all together. కీర్తనలు 115వ అధ్యాయం 14వ వచనం అందరం కలిసి చదువుదాం. Yes sir. యెహోవా మిమ్మును మీ పిల్లలను వృద్ధి పొందించును. English also I'll read. The Lord shall increase you more and more, you and your children. One more verse. మరొక వాక్యం చూద్దాం. 1 Corinthians chapter 3. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం verse 6. 6వ వచనం. 1 Corinthians 3:6. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 6వ వచనం. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. నేను నాటితిని, అపోల్లో నీళ్లు పోసిను, వృద్ధి కలుగ చేసిన వాడు దేవుడే. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Gracious loving heavenly Father, thank you Lord for the scripture portion which you brought before us as we are going to meditate thy word. Lord, speak to me, speak to each one of us. Especially Lord, we pray, Lord, child Elena as well as child Nisi, both of them have entered into a new year. Thank you Lord for crowning both of them with a new year. Lord, as we are going to meditate thy word, Lord, give us right utterance and unction. We pray with thanksgiving in Jesus' precious name. Amen. Amen. So, dear brothers and sisters, today Elena Niti as well as Nisi, their birthday today. ఆ విధంగా ప్రియ సహోదరులారా, మరి సాయంకాలం మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటుంది మరి ఇలీనా నిసి నితి యొక్క బర్త్డే ఈ రోజు. Elena Niti is daughter of brother Solomon. ఆ విధంగా ఎలీనా నితి మరి మన సహోదరుడు సాలమన్ బ్రదర్ కూతురు. Our Nisi is brother Israel's younger brother's daughter. ఆ విధంగా ఇశ్రాయేల్ సహోదరుడు యొక్క మరి చిన్న సహోదరుడు యొక్క కూతురు నిసి. Her father named John. She is the daughter of John. మరి జాన్ యొక్క కుమార్తె మరి బేబీ నిసి. So both of them entered into a new year. ఇద్దరు కూడా కొత్త సంవత్సరంలో ప్రవేశించారు. So before we pray for both of them, we will see very briefly few things from the word of God. వారిద్దరి గురించి ప్రార్థన చేసే ముందు క్లుప్తంగా మన దేవుని వాక్యం నుంచి కొన్ని విషయాలు మనం చూద్దాం. I think their family members might have given so many gifts. ఆ విధంగా వారి కుటుంబస్తులు వారికి ఎన్నో బర్త్డే గిఫ్ట్స్ ఇచ్చుంటారు. Already they might have received so many gifts from their friends and from their relatives, from their parents, so and so. ఇప్పటికే మరి పేరెంట్స్ నుంచి, ఫ్రెండ్స్ నుంచి, మరి బంధువుల నుంచి కొన్ని గిఫ్ట్స్ పొందుకొని ఉంటారు. We are far from them, so that's why we will give the word of God as a gift. వారికి మనం దూరంగా ఉన్నాం కాబట్టి దేవుని వాక్యం నుంచి మనం బహుమానం ఇద్దాం.
So we will see what is the mind of the Lord concerning both of them వారిద్దరి గురించి దేవుని మనస్సు ఏ విధంగా ఉందో మనం చూద్దాం. as they entered into this new year. Let us pray for this both the children that they may grow, that they may enjoy the increase of the Lord. ఆ విధంగా నూతన సంవత్సరం ప్రవేశించే సందర్భంగా ఇద్దరు కూడా దేవుని యొక్క సమృద్ధిని వారు అనుభవించినట్లుగా ప్రార్థన చేద్దాం. So 3 verses we have read. మనం 3 వాక్యాలు చదివాము. I think you might have observed in 3 verses we come across one word, increase. ఈ 3 వాక్యాల్లో కూడా ఒక వచనం మనం చూస్తూ ఒక మాట చూస్తూ వచ్చాము, వృద్ధి, అభివృద్ధి అని చూస్తున్నాం. Yeah, Lord, he will increase more and more, you and as well as your children. ఆయన మనకు మన పిల్లలకు కూడా ఎక్కువగా వృద్ధి కలుగ చేసేవాడు ఆయనే. We think these are the children, no, let them grow, then we can see their increase. Now they are children, like that we think. అనుకుంటాం మీరు చిన్న పిల్లలే కదా, వారు పెరగని పెద్ద అయిన తర్వాత చూస్తాం అభివృద్ధి చెందేది చెందనదని చూస్తాం అనుకుంటాం. But the word of God is very, very clear. So Lord himself is saying, they increase more and more, you and as well as your children too. ఆ విధంగా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, మనము మన పిల్లలకు కూడా అభివృద్ధి చెందాలని దేవుడు ఆశ. So not only this increase, not only for us as adults, but even for our children also. అభివృద్ధి మనకే కాదు మన పిల్లలకు కూడా ఎంతో అవసరం. And even 1 Corinthians also we have read one verse. మరి కొరింథీయుల మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 6వ వచనం చదివాము. God gave the increase. వృద్ధి కలుగు చేసిన వాడు దేవుడే. I have planted, Apollo waters, but God gave the increase. నేను నాటితిని, అపోల్లో నీళ్లు పోసెను, అయితే వృద్ధి కలుగు చేసిన వాడు దేవుడే. Even we have read from Isaiah chapter 9 verse 7. యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయంలో చూసాము. What type of increase God want to give? ఎలాంటి అభివృద్ధి ప్రభు మనకి ఇవ్వాలని ఆశపడతాడంటే, there shall be no end such increase. ఏ మాత్రం ఇంకా మితి లేకుండా వృద్ధియు క్షేమము కలుగు చేయాలని. In this world everything there is a limit. ఈ లోకంలో అన్నిటికీ కొంచెం లిమిట్ ఉంది. See, even speed also, if we take 60, 70, 80, after that red mark will be there. ఆ విధంగా మన వాహనం మీద స్పీడ్ గా వెళ్ళాలన్నా కూడా లిమిట్ ఉంది. 60, 70, 80 కిలోమీటర్ దాటకుండా వెళ్ళాలి. So but this increase there shall be no end. అయితే ప్రభు ఇచ్చే వృద్ధి క్షేమం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఏ మాత్రము మితి లేకుండా ఉంటుంది. So we will see what areas Lord wants to increase our children. మనం చూద్దాం మన పిల్లల్ని ప్రభు ఏ విషయంలో మరి వృద్ధి కలుగు చేయాలని ఆశపడుతున్నాడో చూద్దాం. Because we have read Psalm 115 verse 14. మనం చదువుతూ వచ్చాము కీర్తనలు 115వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో, This is not my words, this is the words of the Lord. మరి ఇవైతే మా మాటలు కాదు గాని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మాటలు ఇవి. The Lord shall increase you more and more, you and your children. యెహోవా మిమ్మును మీ పిల్లలను వృద్ధి పొందించును. We think they are small, no. మనం అనుకుంటాం పిల్లలు చిన్నవాళ్ళు కదా అనుకుంటాం. But our God, he doesn't think as we think. ఆ విధంగా మనం ఊహించినట్టుగా ఆలోచించినట్టుగా ప్రభు ఆలోచించుడు. So but God is very, very concerning for them. Is having concern for their increase. ఆ విధంగా పిల్లల విషయం ఎంతో ఆసక్తిగా ఉన్నాడు, వారు అభివృద్ధి పొందాలని కూడా ఆసక్తిగా ఉన్నాడు. So that's why let us claim this promise for both of them. అందుకే ఆ ఇద్దరి విషయమై మనం ఈ వాగ్దానాన్ని ఎత్తిపట్టుదాం. Lord, as you promised, you want to increase us as well as our children also. ప్రభువును వాగ్దానం చేసినట్లు మమ్మల్ని మా పిల్లలను కూడా వృద్ధి పొందించాలని కోరుతున్నావు. So but in what matters they must increase? అయితే మనం వారు ఏ విషయాలు వృద్ధి పొందాలో మనం చూద్దాం. Yeah, we will see from the scriptures. మన దేవుని వాక్యం నుంచే చూద్దాం. You can keep this thought, increase. ఈ తలంపులు మరి ఈ తలంపు వృద్ధి కలుగు చేసుకోవటం అనే తలంపును మనసులో పెట్టుకోండి. Increase is from the Lord. ఆ విధంగా వృద్ధి కలుగు చేసేవాడు దేవుడే. Increase, how much increase? So there shall be no end such increase. ఎంతకంటే ఎంత ఏ మాత్రం లిమిట్ లేకుండా అభివృద్ధి కలుగు చేసేవాడు ఆయన. And you and your children. ఆ విధంగా మిమ్మల్ని మీ పిల్లలను కూడా వృద్ధి పొందించేవాడు. So everybody likes increase means. అందరికీ కావాలి, అభివృద్ధి కావాలి, డెవలప్ కావాలనుకుంటారు. But in what matters that we will see. అయితే ఏ విషయాలు మనం వృద్ధి కలుగు చేసుకోవాలో దేవుడు కలుగు చేస్తాడో అది చూద్దాం. Yeah, first thing Proverbs chapter 1 verse 5. మొదటగా సామెతలు 1వ అధ్యాయం 5వ వచనం. So now I will give chance to children, they can open and they can read. మరి ఇప్పుడు పిల్లలకి యవనస్తులకు అవకాశం ఇస్తాము, మీరే బైబిల్ తెరచి చెప్పిన వాక్యాన్ని చదవాలి.
Yeah, Proverbs chapter 1 verse 5. English anybody can read. సామెతలు 1వ అధ్యాయం 5వ వచనం ఎవరు ఇంగ్లీష్ లో చదవండి. Proverbs chapter 1 verse 5 ఇంగ్లీష్ లో ఎవరైనా చదవండి. Don't delay. A wise man Ah. will hear and will increase learning, and a man of increase learning. Yeah, enough. జ్ఞానమున్నవాడు విని పాండిత్యము శుద్ధి చేసుకొనును. So it Telugu pandityamu, English nice word was used, increased in learning. ఆ విధంగా తెలుగులో పాండిత్యం ఉంది, ఇంగ్లీష్ లో అయితే నేర్చుకోవడంలో వృద్ధి. So these both children, Nissi as well as Elina, both of them must learn so many things from the Lord. ఆ విధంగా ఎలీనా నిస్సి ఇద్దరు కూడా నేర్చుకునే విషయంలో ఎంతో అభివృద్ధి పొందాలి. They must increase in learning. ఆ విధంగా ప్రభు దగ్గర నేర్చుకునే విషయంలో ఎంతో అభివృద్ధి పొందాలి. They must begin with small things. వారు చిన్న విషయాలతో ఆరంభించాలి. So Lord Jesus Christ is a good teacher. ఆ విధంగా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మంచి టీచర్. Jesus said, learn of me. ప్రభు చెప్పారు నా యొద్ద నేర్చుకోండి అని. Whatever we want to learn, we must come to the Lord Jesus Christ. He will teach us. అది మనం ఏం నేర్చుకోవాలన్నా ప్రభు దగ్గరకు వస్తే ప్రభువే మనకు నేర్పుతాడు. So first thing we see here, మొదటి విషయం ఏంటంటే a wise person increase in learning. జ్ఞానము గలవాడు విని పాండిత్యము వృద్ధి చేసుకొనును. So Jesus, I want to learn this thing, then he will teach us. ప్రభువా నీ విషయం నేర్చుకోవాలి నాకు నేర్పించవు అంటే ప్రభువే నేర్పిస్తాడు. Yeah, once it happened, Baksing uncle, after he was born again, he don't have any money. He doesn't have any money. ఒకసారి బక్సింగ్ అంకుల్ మరి తిరిగి బాప్తిస్మ రక్షణ పొందిన తర్వాత కొత్తలో ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేకుండా ఉన్నాయి. But he need of money. తనకైతే డబ్బులు అవసరం వచ్చింది. So he went to the hotel. హోటల్ కి వెళ్ళాడు. Sir, I will work in your hotel. Can you provide any work? ఆ హోటల్ ఓనర్తో చెప్పాడు, అయ్యా నా దగ్గర డబ్బులు లేని పని చేస్తాను, ఏదైనా పని ఇవ్వండి నాకు అని చెప్పాడు. Then hotel man said, no, only one post was vacant. ఆ హోటల్ యజమాని చెప్పాడు, అయ్యా మా హోటల్లో ఒక్క పోస్ట్ మాత్రం ఖాళీగా ఉందని చెప్పాడు. Then Baksing, what is that post? మరి బక్సింగ్ గారు చెప్పారు, అయ్యా ఏం పోస్ట్ ఏం పని ఖాళీగా ఉందని. We need of a cook. మాకు అర్జెంట్ గా వంట మనిషి కావాలని చెప్పారు. Actually Baksing uncle he never cooked before. అంతవరకు బక్సింగ్ ఎప్పుడు కూడా వంట చేయలేదు. But he accepted. అయితే మరి ఆ పనిని ఒప్పుకున్నాడు. He took the job. మరి ఆ ఉద్యోగం తీసుకున్నాడు. One bucket of onions he cut. ఒక బకెట్ ఉల్లిపాయలు కోసాడు. He cooked. He prepared a curry. ఒక కూర చేశాడు. He never knew how to cook. మరి వంట ఏ విధంగా చేయాలో అసలు ఏం తెలియదు. But just he prayed and cooked. He started cooking. ఆ విధంగా ప్రభు నామంలో ప్రార్థన చేసి వంట మొదలు పెట్టాడు. So then other customers came and asked the owner. ఆ హోటల్ వచ్చి కస్టమర్స్ వచ్చి ఆ ఓనర్ అడిగారు, who is the cook today? So nice, so tasty today. ఎవరండి ఈ రోజు వంట మనిషి చాలా చక్కగా టేస్టీగా కూర వండాడని చెప్పారు. So like that here we see a wise person will hear and increase in learning. అదే విధంగా ఒక జ్ఞానవంతుడు విని ప్రభు దగ్గర నేర్చుకుంటాడు, వృద్ధి పొందుతాడని. Children, God of Baksing uncle is your God and my God. పిల్లలారా మరి బక్సింగ్ యొక్క దేవుడే మన దేవుడిగా ఉన్నాడు. So he doesn't want to see you as an unlearned person, unlearned child. మరి ప్రభు నిన్ను కూడా మరి ఏ మాత్రం నేర్చుకోలేని వ్యక్తిగా కాకుండా ఉండాలని ప్రభు కోరట్లేదు. Anything. So if you ask the Lord, he will help you to learn. మరి ఏ విషయం నేర్చుకోవాలని అడిగినా సరే ప్రభువే నీకు నేర్పిస్తాడు. The first thing we see here, మొదటి విషయం ఏం చూస్తున్నామంటే increase in learning. నేర్చుకునే విషయంలో అభివృద్ధి పొందటము. So many times if we give any job, children, మన పిల్లలకి ఏదైనా మన పని చెప్పామంటే నాకు తెలియదని they will skip, they will escape. వెంటనే చెప్తారు నాకు పని రాదు డాడీ మమ్మీ అని చెప్పి తప్పించుకుంటారు. But here is a promise for the Nissi as well as Elina. ఆ విధంగా ఎలీనాకి నిస్సి కూడా ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏంటంటే whatever you are not learned thus far, you can learn from the Lord. ఇంతవరకు ఏం నేర్చుకోలేదు అవన్నీ కూడా ప్రభు దగ్గర నువ్వు నేర్చుకోవచ్చు. Secondly, రెండో విషయం ఏంటంటే Isaiah 40 verse 29. యెషయా గ్రంథము 40వ అధ్యాయం 29వ వచనం. Isaiah 40:29. యెషయా గ్రంథము 40వ అధ్యాయం 29వ వచనం. English anybody can read? ఇంగ్లీష్ లో ఎవరైనా చదవండి.
యెషయా గ్రంథము 40వ అధ్యాయం 29వ వచనం ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ లో చదవండి. త్వరగా చదవాలి ఎవరైనా ప్లీజ్. చదివిన వాళ్ళైనా చదవచ్చు. He giveth power to the faint, Ah. and to them that have no might, he increaseth strength. Increase the strength. శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగ చేయువాడు ఆయనే. So here we second thing we see increase in strength. ఆ విధంగా బలం ఇచ్చేవాడు ఆయన. So see, if we ask the Lord, he will increase our strength. మన ప్రభుని అడిగితే మన బలాన్ని ప్రభువే వృద్ధి చేస్తాడు. Yeah, we need strength, no? మనకెంతో బలం కావాలి కదా. We need strength for everything. ప్రతి పనికి కూడా మనకి ఎంతో బలం కావాలి. Without strength we can't do anything. బలం లేకుండా మనం ఏ పని చేయలేం. But here we see increase in strength. ఆ విధంగా మనకు శక్తిని మరి బలం ఇచ్చేవాడు ఆయనే. Yeah, if we have strength we can achieve so many things. ఆ విధంగా మనం బలం కలిగి ఉంటే అనేక విషయాలు మనం సాధించవచ్చు. Yeah, we can work for the Lord, we can toil for the Lord. ఆ విధంగా ప్రభు గారు పని చేయొచ్చు, ప్రభు గారు కష్టపడవచ్చు. So children also can work in the house of God. ఆ విధంగా దేవుని మందిరంలో పిల్లలు కూడా పని చేయవచ్చు. See, you don't think I am a child, no, not like that. మీరు అనుకోవద్దు నేను పిల్లవాడిని నాకేం పని ఉంటుంది అనుకోవద్దు. Small jobs you can do in the house of God. నీవు కూడా దేవుని మందిరంలో చిన్న చిన్న పనులు చేయొచ్చు. So that's why second thing we see increase in strength. రెండో విషయము బలాభివృద్ధి కలుగు చేసేవాడు ఆయనే. Yeah, third thing. మూడో తలంపు చూద్దాం. Yeah, Luke's Gospel 2:52. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 52వ వచనం. Anybody can read in English? ఎవరైనా చదవండి ఇంగ్లీష్ లో. And Jesus, yes. And Jesus increased in wisdom and stature. Jesus increased in wisdom. యేసు జ్ఞానమందును వర్ధిల్లుచుండెను. It is not enough to have strength. ఆ విధంగా మనకు బలం ఉంటే సరిపోదు. Even we need wisdom, no, to do the things. మనకు ఎంతో జ్ఞానం కూడా కావాలి. If he doesn't have that such wisdom, అలాంటి జ్ఞానం మనకు లేకపోతే, if we have only strength, మన దగ్గర బలం మాత్రమే ఉంటే, so we can't do things properly. మనం ఏ పనులు కూడా సరిగ్గా చేయలేం. But we need strength as well as wisdom. మనకు బలం కావాలి, దానికి కావాల్సిన జ్ఞానం కూడా కావాలి. Here is the example. Jesus, when he was there upon this earth like a child, so he was increased in wisdom. ఇక్కడ కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మరి భూమి మీద ఉన్నప్పుడు చిన్న మరి కుర్రవాడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన జ్ఞానం ఎదుగుతూ వచ్చాడు. So wisdom comes from the mouth of the Lord. ఆ విధంగా దేవుని యొక్క నోటి నుంచి ఆ జ్ఞానం వస్తుంది. So Jesus said, see, here we see Jesus increased in wisdom. ఇక్కడ మరి ప్రభు చూస్తే యేసు జ్ఞానమందును వర్ధిల్లుచు ఉండెను. So how many things we have seen? మరి ఎన్ని విషయాలు మనం చూసాము. Increase in learning, ఆ విధంగా నేర్చుకోవటంలో అభివృద్ధి, increase in strength, మరి బలంలో వృద్ధి, and increase in knowledge, wisdom. జ్ఞానంలో వృద్ధి కలగటం. Fourthly, నాలుగో విషయం మనం చూద్దాం. yeah, First Peter, పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక chapter 3 verse 18. 3వ అధ్యాయం 18వ వచనం. Forgive me. 2 Peter 3:18. పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 18వ వచనం. చదవండమ్మా. ఎవరైనా చదవండి ఇంగ్లీష్ లో. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be so grow or increase in the grace and as well as grace and knowledge. క్రీస్తు అనుగ్రహించు కృపయందును జ్ఞానమందును అభివృద్ధి పొందుడి. So they need grace. ఆ విధంగా మనకి క్రీస్తు యొక్క కృప ఎంతో అవసరం. So but that grace they must increase in that grace. ఆ విధంగా ప్రభు యొక్క కృపలో అభివృద్ధి చెందుతూ రావాలి. Secret is he gives grace to the humble person. రహస్యం ఏంటంటే దీనులైన వారికి ఆయన కృప అనుగ్రహిస్తాడు. He resists the proud person. మరి గర్విష్ఠులైన తిరస్కరించి, so that's why the children must humble themselves before the Lord and before the elderly people. అందుకే పిల్లలు కూడా ప్రభు ముందు పెద్దవాళ్ళ ముందు ఎంతగానో తగ్గించుకోవాలి, దీనులుగా ఉండాలి. The more they humble themselves, the more they increase in grace. మరి పిల్లలు ఎంత ఎక్కువగా తగ్గించుకోండి అంతే ఎక్కువగా ప్రభు కృప అనుగ్రహిస్తాడు. And not only in the grace, even knowledge also. ఆ విధంగా కృప మాత్రమే కాదు ప్రభు యొక్క జ్ఞానంలో కూడా అభివృద్ధి పొందుతారు. So this is God's desire.
ఆ విధంగా ఇలా చేయటం, ఇలా అవ్వటం దేవుని యొక్క కోరిక. God wants to see the increase of Elena as well as Missy. ఆ విధంగా ఎలీనా మరి నిస్సి కూడా వారిద్దరూ కూడా ఈ విధంగా ఎదగాలని ప్రభు ఆశపడుతున్నాడు. We have seen the Lord shall increase you more and more, you and as well as your children. మనం చూస్తూ వచ్చాము, యెహోవా మిమ్మును మీ పిల్లల వృద్ధి పొందించును అని. Increase, there shall be no end. ఆ విధంగా మితి లేకుండా వృద్ధియు క్షేమము కలుగు చేస్తాడని చూసాము. Increase is from the Lord. వృద్ధి కలుగు చేసేవాడు దేవుడే అని చూసాము. First thing we have seen, they must increase in learning. ఆ విధంగా ప్రభు దగ్గర నేర్చుకునే విషయంలో వృద్ధి పొందాలని చూసాము. So this year they must learn so many things from the Lord. ఆ విధంగా నూతన సంవత్సరంలో ప్రభు దగ్గర ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకొని వృద్ధి పొందాలి వారు. Not the bad things from other people, but they must learn good things from the Lord. ఆ విధంగా వేరే వాళ్ళని చెడ్డ విషయాలు నేర్చుకొని వృద్ధి పొందడం కాదు, కానీ ప్రభు దగ్గర మంచి విషయాలు నేర్చుకొని వృద్ధి పొందాలి. And secondly, we have seen they must increase in strength. రెండవది వారి బలంలో కూడా అభివృద్ధి పొందాలని చూసాము. And thirdly, they must increase in knowledge, wisdom. ఆ విధంగా జ్ఞానమందు కూడా వర్ధిల్లాలని చూసాము. And fourthly, they must increase in grace. నాలుగవది ప్రభు ఇచ్చే కృపలో ఎదగాలని చూసాము. And fourthly, they must increase in knowledge also. ఆ విధంగా మరి ప్రభు యొక్క కృపలో జ్ఞానంలో అభివృద్ధి చెందాలని చూసాము. So though these children are very small, sixth thing we will see, Luke's Gospel 17:5. మరి ఆ విధంగా పిల్లలు ఇది చిన్నవారు అయినప్పటికీ కూడా మరి ఆరో విషయం మనం చూద్దాం. Luke's Gospel 17:5. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయం 5వ వచనం. Yeah. Anybody can read? ఎవరైనా చదవండి. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with... Luke's Gospel 17:5. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయం 5వ వచనం. And the apostles said unto the Lord, increase our faith. So sixth thing, increase. They must increase in faith. ఆరో విషయము మరి విశ్వాసంలో వృద్ధి పొందాలి. You don't think we are children. After growing, after finishing my 10th or intermediate, I will see. Not like that. So here we see Samuel, when he was very small, he worshipped the Lord. మీరు అనుకోవద్దు మేము చిన్న పిల్లలం కదా, ఇప్పుడు కాదు పెద్ద అయిన తర్వాత మీ విశ్వాసం ఎదుగుతాము అనుకోవద్దు. సమూయేలు చిన్నవాడైనప్పుడే విశ్వాసం చూపించాడు. So he worshipped the Lord. ఆ విధంగా సమూయేలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే ప్రభువును ఆరాధించాడు. So in Telugu it is like Mrokkenu. How he learned? ఏ విధంగా అతను మొక్కుతూ వచ్చాడంటే, he learned from her, from his mother and father. సమూయేలు తన తల్లి తండ్రి దగ్గర మరి ప్రభువును ఆరాధించేది మొక్కే విషయాన్ని నేర్చుకున్నాడు. He imitated from them. ఆ విధంగా వారిని మనకు ఆ విధంగా కాపీ కొట్టాడు. So అనుకరించాడు. కాపీ కొట్టాడు అది వేరుగా ఉంటుంది. అనుకరించాడు. So parents, so many parents, they are not example to their children. ఆ విధంగా చూస్తే అనేక తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు మాదిరిగా లేరు. So here we see increase in faith. ఆ విధంగా మరి విశ్వాసము వృద్ధి పొందాలి. From past year to this year, they must increase in their faith. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరంలో ఎంత విశ్వాసం వృద్ధి పొందాలి. Even children also can please the Lord with their faith. ఆ విధంగా పిల్లలు కూడా విశ్వాసం ద్వారా ప్రభువుని సంతోషపెట్టవచ్చు. Because it is impossible to please the Lord without faith. మరి ప్రభు చెప్పినట్టు విశ్వాసం లేకుండా మనం ప్రభుకి ఇష్టంగా ఉండలేం. That's why children, every Sunday school you must listen very carefully. అందుకే పిల్లారా మీరు సండే స్కూల్లో జాగ్రత్తగా వినాలి. Romans 10:17 says, వినుట వలన విశ్వాసం, వినుట క్రీస్తుని గురించిన మాట వలన. Every Sunday school story you must listen very carefully. ఆ విధంగా రోమీయుల పత్రిక 10వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో వినుట ద్వారా విశ్వాసం, వినుట క్రీస్తుని గురించిన మాటల వలన వస్తుందని చెప్పాడు కాబట్టి ప్రతి సండే స్కూల్ ప్రతి స్టోరీ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి. Faith cometh by hearing. ఆ విధంగా వినటం ద్వారా జాగ్రత్తగా వినటం ద్వారా మీకు విశ్వాసం పెరుగుతుంది. Children these days cell phone, they are holding cell phone always, they are hearing so other things, they are not hearing the word of God. ఈ విధంగా ఈ దినాల్లో పిల్లలు చూస్తే ఎల్లప్పుడు చేతిలో ఫోన్ పట్టుకొని ఫోన్ చూస్తూ మరి దేవుని వాక్యాన్ని సరిగా వింటలేదు. But dear children, this is God's promise, so he wants to increase you. అందుకే పిల్లారా ప్రభు ఇచ్చే వాగ్దానం ప్రభు మేము వృద్ధి చేయాలని చూస్తున్నాడు. So six things we have seen. 6 విషయాలు మనం చూసాము. So here we see disciples came and requested the Lord increase our faith. ఆ విధంగా శిష్యులు వచ్చి ప్రభువా మా విశ్వాసం వృద్ధి పొందించమని అడుగుతూ వచ్చారు. From every year
after year, we must increase in our faith also. ఆ విధంగా సంవత్సరం వెంబడి సంవత్సరం పెరుగుతున్నప్పుడు మన విశ్వాసం వృద్ధి పొందాలి. And seventhly, finally, ఏడవది చివరిగా మనం చూద్దాం. 1 Thessalonians chapter 3, మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం verse 13, 12 and 13. In Telugu, it is last portion. తెస్సలోనికీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 13వ వచనం చివరి భాగం. ప్రేమలో అభివృద్ధి పొంది. You can read in English, anybody? And the Lord make you to increase and abound in love. one toward Increase and abound in love. ప్రేమలో అభివృద్ధి పొంది వర్ధిల్లునట్లు ప్రభు దయచేయుగాక. Dear children, you must increase in love also. ఆ విధంగా ప్రియమైన పిల్లలారా మీరు ప్రేమలో కూడా అభివృద్ధి పొందాలి. You must love the Lord with wholeheartedly. హృదయపూర్వకంగా మనం ప్రభువుని ప్రేమించాలి. Not half-heartedly. ఏదో సగం హృదయంతో కాదు. So you must ask the Lord, I must love you more and more. ప్రభుని అడగాలి, ప్రభువా నేను పూర్ణ హృదయంతో నిన్ను ప్రేమించినట్టుగా చెయ్యి ప్రభువా. See here, though you are children, you must begin from your childhood onwards loving the Lord. ఆ విధంగా మీరు పిల్లలైనప్పటికీ చిన్నప్పటి నుంచే ప్రభువుని ప్రేమించడం నేర్చుకోవాలి. Love the Lord and love his word, love his house, like that. So many things we have to love. ఆ విధంగా ప్రభువుని ప్రేమించడం, ప్రభు ఇంటిని ప్రేమించడం, ప్రభు వాక్యాన్ని అనేక విషయాలు మనం ప్రేమించే వారంగా ఉండాలి. Here also we see increase in love and abound in love. ఇక్కడ కూడా చూస్తాము మరి ప్రేమలో అభివృద్ధి పొంది వర్ధిల్లునట్లు. If you doesn't have any love, మరి నీకు ఎలాంటి ప్రేమ నీలో లేకపోతే you cannot know the Lord. నువ్వు ఏమాత్రం ప్రభువుని తెలుసుకోలేవు. That's why children, we are living in last days. అందుకే చిన్న పిల్లలారా మనం ఇది మరి చివరి దినాల్లో జీవిస్తున్నాం. Evil days. ఎంతో చెడ్డ దినాల్లో ఉన్నాం. So that's why we must love the Lord. అందుకే మన ఈ దినాల్లో ప్రభువుని ఎక్కువగా ప్రేమించాలి. And we must love his appearance. ఆయన రాకడను ప్రేమించాలి. Jesus can come at any time. ప్రభు ఎప్పుడైనా మరలా రెండవసారి రావచ్చు. Sometimes children will say like this. కొన్నిసార్లు పిల్లలు ఈ విధంగా చెప్తారు, I was not born again, but when my mother and father, when they go to heaven, I will hold their legs and I will go to heaven. Like that they say. నేను ఇంకా రక్షణ పొందలేదు, మా అమ్మ నాన్న రక్షణ పొందారు కాబట్టి వారు పరలోకం వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కాలు పట్టుకుని నేను కూడా పైకి వెళ్తానని చెప్తారు. Recently one elderly brother also saying like that. ఈ మధ్య ఒక సహోదరుడు, పెద్ద సహోదరుడు కూడా ఆ మాటే చెప్తున్నాడు. You are all going at that time, I will hold your leg, I will come, like that he is saying. మీరందరూ రక్షణ పొందారు, ప్రభు రెండో రకంలో వస్తే మీరు ఎత్తపడతారు, నేను కూడా మీ కాళ్ళు పట్టుకొని పైకి వస్తానని చెప్పాడు. Is it possible? అది సాధ్యం అవుతుందా? No, it won't possible. అలా ఆ విధంగా మరి పైకి రావడం, కాళ్ళు పట్టుకొని పైకి రావడం ఏమాత్రం. Then I said to that brother, no brother, that is not possible. Now you are going to the airport, no, you have ticket, no, so like that you must have that ticket, then only they will allow you, otherwise they won't allow you, like that I said. అప్పుడు ఆ సహోదరుడు చెప్పిన మాట ఏంటి, సహోదరుడు ఆ విధంగా కాదు, మన ఫ్లైట్ ఎక్కాలని కంపల్సరీ టికెట్ ఉండాలి, టికెట్ లేకుండా మన ఫ్లైట్ ఎక్కలేము, అదే విధంగా మరి రక్షణ లేకుండా మన పరలోకం వెళ్ళలేమని చెప్పాను. Then that brother agreed and accepted the Lord. అప్పుడు ఆ సహోదరుడు విని అంగీకరించి మరి రక్షణ మరి ప్రభువుని అంగీకరించాడు. Then he prayed a sinner's prayer also. తర్వాత ఒక పాపి యొక్క ప్రార్థన కూడా చేశాడు. So I believe that brother was born again. ఇప్పుడు నమ్ముతున్నాను ఆ ప్రభు మారు మనసు రక్షణ పొంది ఉన్నాడని. If Lord comes also, no need to hold others' legs, directly he can go to heaven because he have got his passport and ticket also. ఆ విధంగా ఇప్పుడైతే ప్రభు వచ్చినా కూడా మరి వేరే వాళ్ళ కాలు పట్టుకొని పైకి పోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఆ సహోదరుడు, ఎందుకంటే తన దగ్గర ఇప్పుడు మరి టికెట్ ఉంది, పాస్పోర్ట్ రెండు ఉన్నాయి. So that's why when I asked child Lisi, she said, yes, I gave my heart to the Lord. ఆ విధంగా నిశ్చయం అడిగినప్పుడు తను చెప్తూ వచ్చింది, అవును నేను అంకుల్ నేను ప్రభువుకి నా హృదయాన్ని ఇచ్చానని చెప్పింది. Elena also must have that assurance. అలాంటి నిశ్చయత మరి ఎలినా కూడా చెప్పాలి. So 7 things we have seen. 7 విషయాలు మనం చూసాం. Let us all unite our hearts and let us pray for the children. మన హృదయాలను ఏకం చేసుకొని మరి చిన్న బిడ్డలకు ఇద్దరు కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. Lord has promised, Lord shall increase you more and more, you and your children. ఆ విధంగా ప్రభు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు, మరి ప్రభువే మిమ్ముల్ని మీ పిల్లలకు వృద్ధి పొందిస్తాడని. So he is concerned about our children's increase. మన పిల్లలు వృద్ధి పొందాలని ఎంతో ఆసక్తిగా ఉన్నాడు. First thing we have seen in learning. మొదటిగా చూసాము వారు నేర్చుకునే విషయంలో అభివృద్ధి పొందాలని. Secondly, increase in strength. మరి బలంలో అభివృద్ధి పొందాలని చూసాము. Thirdly, increase in wisdom. ఆ విధంగా మరి జ్ఞానంలో అభివృద్ధి పొందాలని. Fourthly, increase in grace.
నాలుగవది ప్రభు యొక్క కృపలో అభివృద్ధి పొందాలని. Fifthly, increase in knowledge. ఆ విధంగా ఆయన జ్ఞానమును అభివృద్ధి పొందాలని. Yeah, so and increase in faith and increase in love. మరి విశ్వాసం అభివృద్ధి పొంది చివరిగా మరి ప్రేమలో అభివృద్ధి పొందాలని చూసాం. So overall, this increase they must have. ఆ విధంగా 7 విషయాలు అభివృద్ధి కలిగి ఉండాలి ఆ పిల్లలు. So there must be a beginning, then only the increase will come. ఈ అన్ని విషయాలు మనకు ఆరంభం ఉంటేనే కానీ మన ఆ విధంగా అభివృద్ధి పొందలేము. So let us pray for the children. మరి ఇద్దరు గురించి మనం ప్రార్థన చేద్దాం. Now I request Elena and Lissy, open your video. మరి ఎలినాకి మరి నిస్సికి చెప్తున్నాము, మీరు వీడియో ఆన్ చేయండి. Very good. So Elena, praise the Lord. అన్న స్పీకర్ ఆన్ చేయండి మీరు. Anna, speaker on cheyandi. సాల్మన్ అన్న. Right. Lissy and Elena. Let us pray for Elena, Neeti and Lissy. Elena entered into 9th year. Lissy entered into 13th year. Okay. So for both of them, this is the promise. Isaiah chapter 9 verse 7. ఇద్దరికి కూడా వాగ్దానం ఏంటంటే యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయం 14వ వచనం. 7వ వచనం. 14వ అధ్యాయం 7వ వచనం. No, 9th chapter 7th verse. క్షమించాలి, 9వ అధ్యాయం 7వ వచనం. So increase, endless increase. ఆ విధంగా మితి లేకుండా వృద్ధియు క్షేమము. Shall we pray now? ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మహాపరిశుద్ధుడైన మా దేవా, యేసు ప్రభువారి శ్రేష్టమైన పరిశుద్ధమైన నామమున మీ పాదములకు స్తోత్రములు వందనములు చెల్లించుకొచ్చు మీ సన్నిధిలో సాగిలి పడుచుంటున్నాం. ప్రియ బిడ్డలు మరి తండ్రి, మరి లిషిని బట్టి అదే రీతిగా ఎలీనా నీతిని బట్టి కూడా మీకు ఎంతో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మరి లిషి కూడా తండ్రి 17 సంవత్సరములు ముగించుకొని 13వ సంవత్సరంలో ప్రవేశించింది. అదే రీతిగా ఎలీనా నీతి 8 సంవత్సరాలు ముగించుకొని 9వ సంవత్సరంలో ప్రవేశించింది. ప్రభా, ఇద్దరు బిడ్డల పక్షంగా మరి ప్రభా మరి తండ్రి యెషయా గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 7వ వచనాన్ని మేము వాగ్దానంగా కోరుకుంటున్నాం. ఇది మొదలుకొని మితి లేకుండా క్షేమము అని మీరు సెలవిచ్చారు తండ్రి. వృద్ధియు మరి ప్రభు దానికి కలుగునని మీరు సెలవిచ్చినారు. మరి 7 అంతల మరి వృద్ధిని గురించి మీరు మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చినారు తండ్రి. మిమ్మను మీ పిల్లలను వృద్ధి పొందించనున్నారు. వృద్ధి కలుగు చేయవాడు దేవుడేని సెలవిచ్చారు. ఈ రీతిగా తండ్రి మేము చూసినటువంటి 7 విషయాల్లో మరి ప్రభా ఈ బిడ్డలు పాండిత్యము వృద్ధి చేసుకున్నట్లుగా, బలము వృద్ధి పొందినట్లుగా, మరి తండ్రి జ్ఞానంలో వృద్ధి పొందినట్లుగా, కృపలో వృద్ధి పొందినట్లుగా, మరి తండ్రి అదే రీతిగా మా ప్రభా మరి తండ్రి విశ్వాసంలో వృద్ధి పొందినట్లుగా, అదే రీతిగా తండ్రి ప్రేమలో కూడా ఈ బిడ్డలు వృద్ధి పొందినట్లుగా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. బాల్య దినాల్లోనే ఈ ఇద్దరు బిడ్డలకు కూడా తండ్రి సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకుంటూ కూడా కృప ఇచ్చింది. ప్రత్యేకంగా గత సంవత్సరం అంతా కాపాడి నూతన సంవత్సరాన్ని దయాకిరీటంగా ఈ బిడ్డలిద్దరికీ మీరు ఇచ్చినందుకే వందనాలు. మరి తండ్రి మేము చదివిన రీతిగా, ధ్యానించిన రీతిగా మరి మితి లేనటువంటి వృద్ధిని ఈ బిడ్డలిద్దరికీ మీరు అనుగ్రహించమని దేవా దయ చూపించమని, ప్రత్యేకంగా మరి బిడ్డలు కూడా తల్లిదండ్రులకు లోబడి ఇంకనూ మరి ప్రభా మరి మిమ్మల్ని మయంపరిచినట్లుగా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఈ సంవత్సరం ఈ దినం మొదలుకొని ఈ సంవత్సరాంతం మట్టుకు బిడ్డలపై మీ కనుదృష్టి ఉంచండి. మరి ప్రభు మీ చిత్తం మీకు కేంద్రంలో ఉంచండి. మరి వారు నడుస్తున్నప్పుడు, సంచరిస్తున్నప్పుడు, పరిగెత్తుతున్నప్పుడు, ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మీ దూతలను వారితో ఉంచండి ప్రభా. ప్రత్యేకంగా వారిని బట్టి తల్లిదండ్రులు, కుటుంబము కూడా మిమ్మల్ని మయంపరిచినట్లుగా మీరే జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రార్థిస్తూ ఇద్దరు బిడ్డలకు ఇచ్చినటువంటి నూతన సంవత్సరాన్ని బట్టి మీకెంతో వందనాలు చెల్లించుకోవచ్చు. ప్రత్యేకంగా ఇద్దరు మీరే దీవించమని, దీవించిన నమ్మి స్తుతిస్తూ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన పరిశుద్ధమైన నామమున ప్రార్థించి స్తుతించి అడిగి వేడుచుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి దేవుని యొక్క ప్రేమ, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము, ఆదరణ మనకు దేవుని బిడ్డలకు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ప్రత్యేకంగా మరి ఎలీనా నీతి అదే రీతిగా మరి ప్రత్యేకంగా లిస్సీకి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు ప్రభుత్వ వరకు సదాకాలం తోడైనను గాక. ఆమేన్. చిల్డ్రన్ ప్రైజ్ ది లార్డ్. అలాగే ఉండండి. మీరు ఇప్పుడు విషయం చెప్పొచ్చు. హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ బోత్ ఆఫ్ యూ. రైట్, వెరీ గుడ్. హ్యాపీ బర్త్డే. Thank you.